पुढे जाताना आणखीन एका क्रिकेटपटूला मला वरती बोलवायचं. तत्पूर्वी तुम्हाला एक किस्सा सांगावासा वाटतो तुम्हाला दोघांना ऐकून. असा 1998 ची गोष्ट आहे. बांगलादेशमध्ये आपली टीम गेली होती आणि एका मॅचला सकलेन मुश्ताक गोलंदाजीला आला आणि सचिन तेंडुलकर बॅटिंग करत होता. पहिल्या बॉल सकलेनला स्टेप आउट होऊन सचिनने 6 मारली. पुन्हा दुसऱ्या बॉलला सचिन स्टेप आउट झाला आणि पुन्हा 6 मारली. सगळ्यांना असं एकदम म्हणजे गोळ्या उंचावल्या गेल्या. त्याच्यानंतर ते 2 ओव्हर्स नंतर आपला त्यांचा लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद तो आला. तो आल्यानंतर सचिनने त्याला आतून 2 सिक्सेस मारल्या बसून. मला आश्चर्य वाटलं. एकदम आल्यावर त्यांनी सगळं अटॅक केलं. तर संध्याकाळी मी सचिनला विचारलं, अरे सचिन तू सकलेनला पहिल्या बॉलला स्टेप आउट 6 मारली. तो म्हणाला बरोबर आहे ना, म्हणजे पहिल्या बॉलला मी स्टेप आउट होणार नाही असं त्याला वाटणं साहजिकच नव्हतं. तर त्यामुळे मी पुढे गेलो आणि मारलं. म्हटलं ठीक आहे, पहिल्या बॉलला दुसऱ्या बॉलला काय, आता पहिल्या बॉलला मी स्टेप आउट झालो म्हणजे दुसऱ्या बॉलला होणार नाही असं त्याला वाटलं असेल म्हणून झालं. म्हणजे मोठे बॅट्समन कसा विचार करतात हा बघा. आणि मग त्याला म्हटलं की अरे पण त्या मुश्ताकला तू लागोपाठ 2 सिक्सेस मारल्या. तर काय नाही रे, आमची असं एक तिकडे बंकस चालली होती तर तो मला असं म्हणायला लागला की सकलेनला तू बाहेर जाऊन मारलायस, तुला हिंमत असेल तर मला बाहेर जाऊन मार. तर मी त्याला म्हटलं की तुला मारण्यासाठी बाहेर जायची गरज नाही, मी आतूनच मारेन तुला. आणि त्याने आतून मारल्या. हा जो अग्रेसिव्हनेस होता, हा अग्रेसिव्हनेस त्याचा अतिशय ग्रेट होता. आणि हा अग्रेसिव्हनेस भारतासाठी एक थोडासा वेगळा प्रकार होता असं मला वाटतं. ब्रॅडमनचा पण असं होतं. आणखीन एक माईक द्या आपल्याला, नाही सगळ्यांना बोलतं करायचं. आणि आधी ह्या अग्रेसिव्हनेस बद्दल बेनो इयान चॅपेल काय म्हणतात आणि ते ऍक्च्युअल शॉट्स मी तुम्हाला दाखवतो आणि त्याच्यानंतर आणखीन एका क्रिकेटपटूला मी वरती बोलतो. Sometimes you have the privilege of watching someone who is so good that he's going to destroy bowlers. And that's what Tendulkar's been doing. He's averaging the mid-50s in test matches, brilliant stuff in the limited overs, and he is belting people out of the international scene. Whenever I see Tendulkar play, I think of that quote of Graham Pollock's. It is a see the ball, hit the ball game. And I think that's the way that Sachin plays. And if he goes out there and if he sees the first ball and he sees it really well, he's trying to hit it. Tendulkar did just that when India competed in the Independence Cup at Dhaka in Bangladesh in '98 and made it into the best of 3 finals against Pakistan. Sakleen was the premier bowler for Pakistan in that series. He was the one that was most likely to have an impact under those conditions. And Sachin again decided from the first ball that Sakleen bowled that he was going to dictate the tempo. Down the wicket he comes, and that's going to be a 6 for sure. Into the stands. He took 23 or 24 off 2 overs from Sakleen and basically hit him out of the attack for that moment. He was taken off. Change of pace, change of direction. No change for the result though. That's over the boundary. Up and over. It really was the pivotal innings again in that series. He went on and played a couple of other very good innings in that series. And the final, probably one of the best one-day games that I've seen. Down the wicket comes Tendulkar, and it's going to be a 6. To long on, no question about that. The moment he'd hit it, it was gone. And that's hit beautifully. Is it going to be a 6? No, first bounce over the bowler's head. Down the wicket he goes again. It's high in the air. It's a steepling chance to mid-off. And he's gone. Tendulkar was out for 41 in the major final, but his inspired innings paved the way for India, who batted on courageously to win the Independence Cup. 312 for 7, 3 from 2 balls. Sakleen to Kanetkar. He's hit it. It's a big hit. It's the 4. They've won it. It's a world record for India chasing in a one-day game. What a magnificent performance. Really, the Pakistanis will be disappointed. We have seen a great game of cricket. Look at the Indian team. They're all jumping for joy. चंदू, ऋषिकेश कानेटकरने आपल्याला जिंकून दिल्यानंतर संपूर्ण पुण्याला लाईट्स लागले होते असं म्हणतात त्यावेळेला. तर मी आता अशा एका क्रिकेटपटूला वरती बोलवतोय की जो सचिनच्या सुरुवातीच्या काळात त्याचा कोच होता, जसा चंदू होता तसा अजित वाडेकर.
माझा सगळ्यात लाडका बॅट्समन की जो ज्या दिवशी तो रन्स करायचा नाही त्या दिवशी मला जेवण जायचं नाही, त्याला जायचं की नाही मला कल्पना नाही. आणि भारताबाहेर जिंकणं किती कठीण असते याची आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे. 7 महिन्यात कॅप्टन झाल्यानंतर आपण वेस्ट इंडिजला वेस्ट इंडिजमध्ये हरवलं आणि इंग्लंडला इंग्लंडमध्ये, ते ह्याच माणसाने. सर्वप्रथम अजित तुझं जरा द्वारकादास जे बडाला ते खरं आहे, म्हणून तो एवढा फिट आहे. कारण की कधी रन्स नाही करायचं तेव्हा जेवायचा नाही आणि बऱ्याच वेळा रन्स नाही करायचा. बघ केवढा फिटनेस टिकवला त्यानंतर. अजित एक पहिल्यांदा छोटासा सत्कार. नाही तू गावणला पण विचारू शकता, गावण पण माझ्याबरोबर होता आणि तोही तुझं तितकंच त्याला प्रेम होतं. आम्ही दोघं चर्चा करायचो की का रन्स होत नाही. अजित तू कोच असताना सचिनचा जो काळ होता तो सगळ्यात ॲग्रेसिव्ह काळ होता असं मला वाटतं. 96-97 म्हणजे तरुण होता, यंग होता, त्याच्या रिस्ट्रिक्शन्स फारशा नव्हत्या. तू त्या बॅटिंगला जाताना कधी काही इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे दिल्यास किंवा काय कधी काय सांगितलं? नाही, इट्स म्हणजे थोडंसं त्याला इन्स्ट्रक्शन देणं म्हणजे की आपल्याकडे कमीपणा आणखी ओढवून घ्यायचा म्हणून ते त्याला सांगायची खरोखरच काही गरज लागायची नाही. कारण ज्या ज्या मी सांगायला जायचो त्याच्याकडे त्याला कळायचं कशासाठी आलंय. सर तुम्ही घाबरू नका, रन्स काढणार आणि ऑफकोर्स तो करून दाखवायचा. पण असं कधी तुला काही इन्स्ट्रक्शन तू दिलेली आहेस किंवा काय असं एखादा चांगला किस्सा या संबंधातला? कारण आपण इतक्या वेळेला बरोबर होतो. स्पेशली तुला आठवतंय हिरो कप जिंकला त्यावेळेला सचिनच्या रन झाल्या होत्या, पण सचिनने लाराची विकेट काढून दिली होती आपल्याला आणि तिथे मॅच फिरली होती. किंवा एक लास्ट ओव्हर त्याने टाकली त्याच्यावर मॅच फिरवली होती. हा यू आर राईट. साऊथ आफ्रिकेची अगेन्स्ट साऊथ आफ्रिका. तो सांग ना लोकांना त्याच्यात इंटरेस्ट आहे की सचिनच्या हातात बॉल का आला. कपिल देव होता आणि होते 4 होते, पण तरी कपिल देवला का आपल्या सचिनला का बॉलिंग टाकायला लागली आता सांगू शकतोस तू? मी तेव्हा पण घाबरलो नाही, तेव्हा पण शिवाजी पाक होते मी. खरोखर हा किस्सा खरोखर छानच आहे की ज्यावेळेस साऊथ आफ्रिकेला एका ओव्हरमध्ये 6 रन्स करायच्या होत्या आणि त्याच्यात 2 विकेट्स राहिल्या होत्या आणि तेव्हा टीम मीटिंगमध्ये आमचं ठरलं होतं की शेवटची ओव्हर जर आली पाडी आली टाकायची तर आपल्याकडे जो मोस्ट एक्सपिरियन्स खेळाडू आहे कपिल त्यांनी बॉलिंग करावी. आणि मला वाटते त्याच वेळेस नेमका जी शेवटची ओव्हर आली त्यावेळेस कपिलचा हात दुखायला लागला एकदम. तर एक्सपिरियन्समुळे थोडंसं चिकात बॉलिंग करायचं म्हणत असतं. तर ते तिघे सचिन कपिल आणि अझर विकेटवर. आता कोणाला बॉलिंग करायची तर प्रभाकर होता. यू राईट मरळ होता. परंतु अझरनी माझ्याकडे बघितलं तर मी सांगितलं की कपिलला त्यात म्हणजे पॅव्हिलियनमधनं त्याला सांगितलं की कपिलला तर बॉलिंग दे जरी हात दुखत असला तरी. तर इतक्यात सचिनने बॉल हिरावून घेतला त्याच्याकडनं. तर सचिनचं कॉन्फिडन्स म्हणजे मी आणखी एक नंतर किस्सा सांगेन की कॉन्फिडन्स किती कधीच ओव्हर कॉन्फिडन्स नसायचा त्याच्याकडे, परंतु भयंकर आत्मविश्वास. तेव्हा मला कळलं की हाच राईट चॉईस आहे. आणि त्यांनी खरोखर म्हणजे 6 रन्स काढले, विकेट काढली नाही परंतु त्यांनी फक्त 2 रन्स करून दिल्या सचिननी त्या प्राण्याने. खरोखर एवढा कॉन्फिडन्स म्हणजे आता यांनी सिद्धूची सांगितली की काय झालं म्हणून ते ग्रीन टॉप बघितलं वगैरे. तर तसेच न्यूझीलंडला आम्ही ऑकलंडला खेळत होतो. आता तिथे पण अगदी ग्रीन टॉप होती म्हणजे जशी पाकिस्तानमध्ये जशी विकेट दिसत नव्हती तसंच होतं ते. तर
सिद्धू एकतर म्हणजे आता तुम्ही ते कलर्समध्ये बघत असाल ती कपिल कॉमेडी म्हणून तिथे त्यांनी सुनीलचा इंटरव्ह्यू घेतला, सुनील आणि विनूचा. तर त्याच्यात त्यांनी ते सांगितलं सिद्धूनी वगैरे, परंतु किंवा सुनीलने सांगितलं ते अगदी खरं होतं. तो एक शब्द बोलायचा टीम मिटिंगमध्ये की क्रिकेट खेळताना वगैरे त्यावेळेस, आणि आता सडनली चेंज झाला ते पण त्यांनी कारण सांगितलं. परंतु नेमकं आम्ही 20 मिनिट्स म्हणजे टॉस करण्याच्या अगोदर आम्ही बोलत होतो की हे आता बॅटिंग घ्यायची का बॉलिंग घ्यायची, कारण त्यावेळेस आम्हाला मॅनेजर म्हणून पण अलाव करायचे ते विकेट बघायला वगैरे. तर बोलत इतक्यात बघितलं तर हा लंगडत येतोय सिद्धू. ग्रीन टॉप दिसले की लंगडायचा का सिद्धू? त्यावेळेस ग्रीन टॉप होता. हा लंगडत येतोय. म्हटलं हा कधी बोलायचा नाही काय नाही, पण एवढी ऍक्टिंग कसा छान करतोय. सर आय विल नॉट बी एबल टू प्ले टुडे, आय एम सो सॉरी. म्हटलं काय व्हॉट्स रॉंग विथ यू? तर आय जस्ट ट्विस्टेड माय अँकल. तर जसं चंदूनी सांगितलं तसंच मी त्याला सांगणार होतो. टॉस करायला न्यूझीलंडचा कॅप्टन बाहेर आला होता ऑलरेडी, आणि अझर पण. म्हटलं अझर आता काय करायचं? तर सचिन पण होता बाजूला. सचिन म्हणाला की सर मी आता ओपनिंगला, मी घाबरू नका. सचिनला सांगितलं अरे सचिन तुला कळत कसं नाही, तू वन डाऊन जेव्हा जातोस तिथे वन डाऊन कोण येणार आहे, आणि तिथे खालती आमची बॅटिंग वगैरे पण चांगली व्हायला पाहिजे की तू राहू शकतोस तिथे, रन्स पण करू शकतो. एवढं तशीच जर पाळले तर मी शेवटपर्यंत खेळेन. आणि मग तेव्हापासून जी तरी ओपनिंग करायला सुरुवात केली ते सौरव गांगुलीवर काय रेकॉर्ड्स वगैरे ते परत सांगण्याची काही गरज नाही. अजय तुला आठवत नसेल पण मला आठवतं त्या न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर पुढच्या मॅचला पण सचिनने असाच मारत होता. तो रिचर्ड हेडली तुझ्याजवळ आला, तू आणि मी आपण गप्पा मारत होतो, आणि त्यांनी तुला असा एक प्रश्न विचारला 50 ओव्हरची मॅच तू डिक्लेअर कधी करतोयस म्हणून. खरं करतेस त्याला रिचर्ड हेडलीने विचारलं अजित वेन आर यू गोइंग टू डिक्लेअर, अशा पद्धतीने सचिन. पण मला वासून तू आणि तुम्हाला अजित बसतात तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा की सचिनचा जो अग्रेसिव्हनेस आहे या अग्रेसिव्हनेस बद्दल तुम्ही एवढे मोठमोठे प्लेयर्स पाहिलेले आहेत, हा काहीतरी एक वेगळा अग्रेसिव्हनेस भारताच्या दृष्टीने विचार केला वासूकडे माहिती. Basically it is self-confidence, Pappu. Especially when you talk of this, you need not be arrogant. Australian borderline arrogance. ब्रॅडमन वॉज ऑल्सो लाईक दॅट. आता ब्रॅडमनला पहिल्या टेस्ट मॅचला 18 आणि 1 केल्यानंतर सिलेक्टरने ड्रॉप केला सेकंड टेस्ट मॅचला, आणि त्याच्यानंतर थर्ड टेस्ट मॅचला गेल्यावर सेंचुरी मारली. म्हणून सेकंड टेस्ट मॅचला ज्या सिलेक्टरने ड्रॉप केला होता त्यांच्या घरी लोक गेली. अरे त्या लोकांनी घरं सोडून जागा बदलल्या. इतका खडूसपणा त्याच्यात होता, तो हळूहळू सगळा दिसायला लागला. तिथे आपल्यासारखी लोक आहेत म्हणजे आपल्यासारखे इंग्लिश मध्ये बोलतात तेव्हा. तिथे त्या ड्रॉप केल्यानंतर त्या टेस्ट मॅचला ब्रॅडमन वॉज 12th मॅन, आणि ऑफ जणी सटक्लिफवर बॅटिंग, आणि एक लास्ट बॉल सटक्लिफनी बाउंड्री मारली होती कव्हरला, ब्रॅडमननी तो घेतला, ओव्हर झाली होती आणि थ्रो केला तर बरोबर सटक्लिफच्या नाकाच्या समोरून गेला. सटक्लिफ ओव्हर झाल्यानंतर क्रॉस करताना ब्रॅडमनला त्याने विचारलं व्हॉट वर यू ट्राईंग टू किल मी? व्हेन आय ट्राय आय डोंट मिस. चंदू मला तुला असं विचारायचं की तू एवढे सगळे मोठे अग्रेसिव्ह बॅट्समन पाहिले, तू स्वतः चांगला अग्रेसिव्हली बॅटिंग करत जातो, आणि अजित सचिन मध्ये असा काय वेगळेपण आहे? नाही, सचिन बद्दल एकच सांगू शकतो की तो स्टडी करायचा. तुला आठवत असेल की शेन वॉन जगातला एक उत्तम प्रकारचा लेग स्पिनर होता. आता तो रिटायर झाला, परंतु त्याला ज्या पद्धतीने त्यांनी अगदी ग्राउंडच्या बाहेर मारलं याचं कारण असं की आदल्या दिवशी त्यांनी शिवराम कृष्णन जो लेग स्पिनर होता त्याच्या अगेन्स्ट चांगली अशी प्रॅक्टिस केली राऊंड द विकेट. लेग स्पिनर जनरली राऊंड द विकेट बॉलिंग करत नाही, परंतु त्यांनी ती प्रॅक्टिस केली, आणि शेन वॉन देखील राऊंड द विकेट आला होता. तेव्हा त्या राऊंड द विकेटच्या अगेन्स्ट खेळायचं म्हणून त्यांनी शिवरामला सांगितलं की तू राऊंड द विकेट
बॉलिंग कर. आणि दुसऱ्या दिवशी ज्या पद्धतीने शेन वॉर्नला त्यांनी झोडपलंय तो अद्याप विसरलेला नाही. अजून स्वप्नात येतो त्याच्या. अगदी स्वप्नात येतोय. ही जी त्याची पद्धत होती, कारण एखाद्या बॉलर्सच्या अगेन्स्ट जर तो आऊट झाला तर ती चूक तो अगदी नेटमध्ये जाऊन सुधारत असायचा. एक किस्सा सांगतो मी. 2007 साली ज्या वेळेस आम्ही इंग्लंडला गेलो त्यावेळेस अगेन्स्ट साऊथ आफ्रिका, त्यावेळेस ट्राय सिरीज होती, इंग्लंड, इंडिया आणि साऊथ आफ्रिका. तेव्हा जॅक कॅलिसच्या विरुद्ध तो 9 रन्सवर आऊट झाला. तिथे जरा ग्रीन टॉप विकेट होती, तर बॉल मिडल स्टंपवर पडला आणि त्याची ऑफ स्टंप गेली. तो ऑनला मारायला गेला, थोडी अँगल बॅटची जरा तिरकी झाल्या म्हणून बॉल झाला. तर ज्या वेळेस तो आत आला नंतर थोड्या वेळानंतर मी त्याच्याकडे गेलो आणि म्हणालो, सचिन तो हा बॉल मिडविकेटला मारायच्या ऐवजी जर ऑनला खेळला असता तर त्याचा उपयोग झाला असता. आम्ही दुसऱ्या दिवशी नेटमध्ये गेलो आणि मी आपले शॉट्स अगदी शॉर्ट जागेवरनं असं थ्रो टाकत होतो मिडल स्टंपवर. अर्धा तास त्यांनी असा सरळ खेळण्याचा. आणि त्यानंतर 3 सेंचुरीज त्याच्या इंग्लंडमध्ये हुकल्या. हा, त्याचं कारण नंतर मी विचारणार. असा हा सचिन जिद्दीचा खेळाडू, अगदी जिद्दीचा खेळाडू, पण स्वतःची चूक सुधारणारा खेळाडू आणि ती परत करायची नाही याकडे तो लक्ष ठेवायचा. ते फार महत्वाचं आहे. आणि असंच एक सचिनचं अग्रेसिव्ह आवडतं गाणं, आणि ते अर्थातच लावणी असणार, ते तुमच्या समोर पेश करते कविता राजहंस. तिची फक्त ओळख करून देतो. कविता राजवंशी महाराष्ट्र रत्नभूषण पुरस्कार तिला मिळालाय. 13 राज्यस्तरीय आणि 1 राष्ट्रीय पुरस्कार. सुमारे 35 वर्ष ती रंगभूमीवर आहे, 3 पिढ्या रंगभूमीवर आहे. आणि राजकमलचा आपण जो लोगो पाहतो असा फुलं टाकतात ती तिची आजी आहे. हो मी तर मला अहो येता जाता रस्त्यानं धक्का का हो मारता, नक्षीदार पदराला हात का हो लावता. कर्नाटकी कशी दामी गाडीला हातीन कराऊ माझ्या साडीला. रेशमाच्या रेखानी लाल काळ्या धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी गाडीला हातीन कराऊ माझ्या साडीला.
होती भाटन मी तोऱ्यात अवचित आला माझ्या होऱ्यात जी होऱ्यात तुम्ही माझ्या पदराचा शिव का होडीला तुम्ही माझ्या पदराचा शिव का होडीला हातीन घालावू माझ्या साडीला हातीन घालावू माझ्या साडीला रेशमाच्या रेगानी लाल काळ्या धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी गाडीला हातीन घालावू माझ्या साडीला हातीन घालावू माझ्या साडीला हातीन घालावू माझ्या साडीला. या अशाच जोशपूर्ण गाण्याप्रमाणे एक इनिंग सचिन अर्थात तो अशा अनेक इनिंग्स खेळल्यात पण एक इनिंग जी तुम्हा आम्हा सर्वांना माहिती आहे आणि अत्यंत आवडीची आहे शारजा 1998 जी मॅच त्यांनी जिंकून दिली ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ती आधी पाहूया आणि मग आपण पाहूया. They had to wait 2 days for that battle. It was still in Sharjah on the 24th of April and Sachin's 25th birthday. It was packed with all the sheiks and all sorts of people over there, and they just want to see India win. I think Sachin rolled up in 3 of the brand new cars he got from the game before, and a couple of big gold chunks hanging off his neck. That he deserved all that sort of stuff. And the final was electric. We were looking forward to it. We thought we could do a clean sweep and win 5 in a row, but as it turned out, India outplayed us. Oh, well played. That's 4. Lovely, elegant cover drive all the way along the ground, and really he didn't try and hit it too hard, just caressed it through the field. Oh, he's nearly hit his partner. He's nearly hit his partner. Sachin Tendulkar. You need someone down the other end. I think Ganguly got the fright of his life. That's turned away nicely round the corner. Again, very good placement. And Tendulkar greets him by dancing down the track and hammering it over long on. Well, he's very aggressive when he wants to be. Decided to attack Shane Warne as soon as he went round the wicket. He's uncanny when he decides to go after them. He rarely picks the wrong ball. That's it. 100 number 15 for Sachin Tendulkar in one-day internationals. Tremendous ovation here from the crowd. What a player. That smash back, straight back over the bowler's head. And again, hit with tremendous power by Tendulkar. Oh, this is high. What a 6. What a 6. Way down the ground. It's on the roof. It's bouncing around on the roof. He smashed it high in the air and down the ground for 6. Get ready down the far end of the ground. If it's pitched up, it's going to go. A big appeal. Oh, he's given him. He's given him out LBW. Now, this is an interesting decision. The question is, where did it pitch? Let's not dwell on it too much. Let's just dwell on the applause that this young man is going to get. The innings is over. They're all on their feet around this ground. It's a wonderful innings we've just seen. Now they're cheering. They want a 4 or a 6. Above all, they want victory. That's it. It's all over. India have won the Coca-Cola Cup in grand style. What a wonderful victory. Sachin Tendulkar and Mohammad Azharuddin. Their partnership was a pleasure to watch. सचिन तेंडुलकर बद्दल बोलण्यासाठी आणखीन एका क्रिकेटपटूला मी इथे वरती बोलवत आहे ज्याची आठवण IPL मध्ये आपल्याला वारंवार होते कारण IPL मध्ये स्पिनर्स यशस्वी ठरत आहेत. आज मला असं वाटतं आज जर बापू नाडकर्णी तरुण असते तर त्याने किती जणांना रन्स खरंच करून दिले असत्या का इतके बॉल बाहेर गेले असते का. बापूजी हळू आणि तेही परत एक ओळख मात्र मी मुद्दामून नेहमी करून देतो बापूजींची कारण इथे बरीचशी तरुण मुलं असतात शाळेत जाणारी कॉलेजमध्ये जाणारी आणि त्यांना क्रिकेटपटू व्हायचं असतं. क्रिकेटपटू व्हायला काही हरकत नाही पण ह्या माणसाची
एक वेगळी ओळख मी तुम्हाला देतो. बापूजी ज्या वेळेला कॉलेजमध्ये होते म्हणजे पुण्याला, त्यावेळेला ते क्रिकेट तर दादासारखे खेळायचेच, पण ते राष्ट्रीय दर्जाचे बॅडमिंटन प्लेयर होते. ते टेनिस खेळायचे, इंटर कॉलेजिएट स्टेट लेवल टेनिस, ते टेबल टेनिस खेळायचे, ते खो खो खेळायचे. आटापाट्याच राहिला मला वाटतं आता, आणि लंगडी खेळायचे. आणि करून एवढं सगळं करून त्यांना इंटर सायन्सला गणितामध्ये 200 मार्क मिळाले. म्हणून चेंडूचं गणित कधी चुकलं नाही, त्यांच्या टप्पा चुकला नाही. आणि अजित वाडेकर इथे जे आहेत त्यांना 1956 साली मॅट्रिक मध्ये 100त 100 गणितात मिळाले. हो अजित का 300 पैकी 300 मिळाले गणितात त्यांना. चंदू म्हणतो कॉपी केली होती पण आणि ही सगळी मंडळी किती हुशार होती बघा. म्हणजे अभ्यास पण तितकाच चांगला आणि त्याबरोबर खेळ सुद्धा तितका चांगला. नाही तुझं बोलणंच असं आहे ना वासू की काय. हा आधी सत्कार करूया. ठीक आहे बापूजी. आणखी माईक एक चंदूकडे दे, एक चंदूकडे आणि एक वासू आणि अजितकडे. अजून एक आहे असेल तर ठीक आहे, नाही तर ठीक आहे. नाही ठीक आहे तुमच्याकडे आणखीन एक देतो तिकडे. बापूजी मला पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे की आजच्या काळात जर तुम्ही खेळत असता तर सचिन तेंडुलकरला तुम्ही कशी गोलंदाजी टाकली असते? कठीण आहे, सांगणं कठीण आहे. हा हे महत्वाचं आहे. हा ग्रस्त असा आहे की कुठल्या वेळेला काय करेल आणि कुठल्या वेळेला कुठला स्ट्रोक खेळेल हे कोणालाच सांगता येत नाही. ती त्यालाच फक्त माहिती असते. आणि त्याला बॉलिंग करायचं म्हणजे काय, बॅटमॅनला बॉलिंग करणार काय, हे कीप युअर फिंगर्स क्रॉस, कुठे जाईल बॉल सांगता येत. आपण तिथे टाकत बसायचं बस, दुसरं काही टप्प्यावर टाकायचा. आपल्याला टाकायचं किती आपण, तो मारतात मारणार जातं काय पण, कारण कुठेही टाकलं तर तो मारणार ना तुम्हाला. हे पण म्हणजे वासू आमचा नेहमी असं म्हणतो की बापूजी ज्या वेळेला बॉलिंग टाकायचे त्यावेळेला मागे विकेट किपरची गरजच नव्हती, कारण बॉल मागे जायचाच नाही. एक तर बोल्ड व्हायचा नाही ते LPW, विकेट किपरचं काही काम नव्हतं. बरोबर ना वासू? बापूजींना विचार ना आहे तिथे ते. मला तुम्ही इकडे 2-3 कॅप्टन्स आहेत, तुम्हाला असं विचारायचं आहे की कॅप्टन म्हणून चंदू, अजित, तुम्ही दोघं देशाचं नेतृत्व केलं, तुम्ही दोघंही ग्रेट कॅप्टन होतात, आम्हाला तुमचं कौतुक आहे. सचिन तेंडुलकर बॅटिंगला आला आणि एखादा आउटस्विंगर बॉलर आहे किंवा काय, तर तू कशी फिल्डिंग लावशील, तू कसा रोखशील रे? म्हणजे शेवटी प्रयत्न तर नक्की करशील. त्याला आउट काढणं फार अवघड आहे रे. हे मला मान्य आहे. हो, त्याला आउट काढायचं एक साधं आहे, व्हेरी व्हेरी इझी माझ्या मते. अंपायरशी मैत्री करायची. 2007 साली तेच झालं. ज्यावेळेस मॅनेजर म्हणून मी इंग्लंडला गेलो होतो त्यावेळेस 3 वेळेस तो आऊट झाला आणि त्यावेळेस 2 वेळेस अंपायर्सनी त्याला खोटा आऊट दिला आणि त्या अंपायर्सनी नंतर सॉरी म्हणाले त्याला. तेव्हा हा साधी गोष्ट, अंपायरशी दोस्ती करायची आणि सांगायचं की बाबा याची काळजी घे, तो बरोबर घ्यायचा किंवा दॅट इज द बेस्ट थिंग. कारण आत्ताच बापूंनी जे सांगितलं की त्याला फिल्डिंग लावणं देखील फार डिफिकल्ट असायचं आणि बॉलरला बॉलिंग टाकणं देखील, कारण इतका तो चपळ क्रिकेटर होता. सुरुवातीला मी जे सांगितलं त्याचे रिफ्लेक्सेस इतके सुरेख आहेत, त्यामुळे कुठे तुम्ही टाकला बॉल तरी तो खेळू शकतो आणि तडी पार करू शकतो. दॅट्स द बेस्ट थिंग. अजितकडे काहीतरी क्लू आहे. बरोबर, हा चंदू सांगतोय अंपायरची दोस्ती करायची, कारण आम्ही रणजी ट्रॉफी मुंबई वर्सेस महाराष्ट्र खेळायचा होता. हा नेहमी प्रयत्न करायचा अंपायर, ते शक्य नाही झालं तरी देखील. माझ्या आधी हा भेटलेला असं नंतर कळालं मला. वासू तू पण कॅप्टन होतास. अरे ते आता हे जे फिक्सिंग निघालंय ना, त्यावेळची बॉम्बे टीम आपणच ना फिक्स करायची.
बाकीच्या भानगडीला कुठे चान्सच नव्हता. अरे काम कर्म कठीण काम असायचं त्यावेळी. इट्स नॉट इझी. पण सचिनचा ग्रेटेस्ट पॉईंट कुठला ॲज अन अग्रेसिव्ह बॅट्समन असं तुला वाटतं? ते कॉन्सन्ट्रेशन. पण ते सुनीलकडे पण होतं, पण ॲटिट्यूड महत्वाची आहे. करेक्ट. ॲटिट्यूड टू स्कोर ऑफ एव्हरी बॉल. तुझा तो एक किस्सा सांग ना, सुनील आणि सचिन ह्याच्यामधला बेसिक फरक तू एकदा खूप छान सांगितला होतास. मी सांगच रे, तू अख्खा मला पाठ आहेस, त्याच्याबद्दल काही प्रश्नच नाही. पण चार्टर्ड अकाउंटंट आणि मार्केटिंग मॅनेजर हा जो फरक तू सांगितला होतास तो सांग. सनी फेज टू प्लस. सनी हॅज प्लेड ऑल दिस क्रिकेट फॉर रन्स अँड ॲव्हरेज अँड ऑल दीज थिंग्स विच मॅटर वेन इट कम्स टू अकाउंट्स. चीफ अकाउंटंट सारखा तो खेळतो आणि सचिन सेल्स मॅनेजर सारखा खेळतो बिंदास. तो एक सुनीलचा पण एक किस्सा आता आलाय तर सांगून टाकतो आपला, की तू त्याला सांगितलं होतंस की समजा तू प्रत्येक ओव्हरमध्ये एक बाउंड्री प्रत्येक इनिंगला मारली असतीस तर काय झालं असतं? आता पाकिस्तानवर आल्यानंतर त्याने ते यस प्लेड 115 टेस्ट मॅचेस अँड 225 इनिंग्स. मी त्याला म्हटलं सचिन अरे सनी प्रत्येक इनिंगला तू एक बाउंड्री नुसती जास्त मारली असतीस ना तुझ्या 800 रन वाढल्या असत्या आणि मी आऊट झालो असतो तर. अरे म्हटलं रिटायर होऊन 4 वर्ष झाली अजून आऊट व्हायची भीती वाटते. हा सगळ्यात त्यातला महत्त्वाचा पॉईंट. ग्रेट सेन्स ऑफ ह्युमर. आणि त्याच्यानंतर मी थोड्याशा ऍड करतो त्या गोष्टी निराळ्या आहेत. पण खूप वेळा मला लोक विचारतात तू सनी करतोस ते त्याला तुला आठवतं की नाही नॉटिंगहॅमची ती लिमिटेड ओव्हरची मॅच त्यांनी 324 केल्या होत्या आणि आपण काहीतरी 118 केल्या. त्यावेळी तुझ्या सनीला झालं काय? अरे म्हटलं त्यावेळेचा वर्ल्ड कप 60 ओव्हर्सचा होता तर त्याला वाटलं 60 आवर्सचा म्हणून तर कळत होतं. एक 5 मिनिटं मी माईक कृष्णकुमार, तो नाव घेणं बंड्याला आम्ही त्याला बंड्या म्हणतो, तुला कृष्णकुमार असं इतकं जड नाव घेणं जरा कठीण जातं. गावण यांच्याकडे देतोय. पण ह्यानंतर इंटरव्ह्यू होणार नाहीये तर आणखीन थोडी चर्चा पुढे राहणार आहे. तर 5 मिनिटात एक छोटासा समारंभ तो आटपेन. आज सचिनच्या वाढदिवसानिमित्त आपण एका पुस्तकाचं प्रकाशन करणार आहोत. त्या प्रकाशन जे करणार आहेत ती मंडळी इकडे हजर आहेतच आणि त्याचे प्रकाशक जे आहेत ते शिवाजी धुरी, त्यांना मी जरा 2 मिनटं बोलायची विनंती करतो. शिवाजी धुरी. नमस्कार. या व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, वादक, संगीत संयोजक आमचे अजय मदन आणि उपस्थित असलेले श्रोतृवर्ग, हे असं दुसरं पुस्तक आम्ही प्रकाशित करतो वेगवेगळ्या पद्धतीने. या अगोदर जे आम्ही प्रकाशित केलं ते सुराम भिवंदिले हे कृष्णकुमार गावणे यांनी लिहिलं पुस्तक. ते असंच पुस्तक प्रकाशित झालं, कार्यक्रम झाला, असाच एक कार्यक्रम होता, दृकश्राव्य कार्यक्रम केला आणि त्याच ओघाने आम्ही पुस्तक प्रकाशित केलं. आता हे दुसरं पुस्तक अशाच प्रकारे प्रकाशित करायचं ठरलं आणि निमित्त ठरलं सचिन तेंडुलकर यांचा परवा झालेला वाढदिवस. सचिन तेंडुलकरला देव म्हणणारी जी असंख्य माणसं इथे आहेत त्यात कृष्णकुमार गावण म्हणजे माझ्या मैत्रीची माणसं जवळची असतात त्यात कृष्णकुमार गावण यांचा पहिला क्रमांक लागेल असं मला वाटतं. कारण एकही शब्द सचिनच्या विरोधात बोललेला कृष्णकुमार गावण यांनी कधीही सहन केला नाही. तुला जर कळत नसेल काय क्रिकेटमधलं तर तू बोलू नकोस आणि सचिनवर तर तू अजिबातच बोलू नकोस. असा आमचा सुरुवातीला वाद व्हायचा आणि आम्हाला एक हौस चिडवाचिडवी करायची. बरं काय सचिन खेळतो रे, असे शेकडो लोक खेळतात की तो सुरू व्हायचा. तुला जर कळत नाही तर बोलायचं नाही, कळत नाही तर बोलायचं नाही आणि हेच चालू राहायचं. असं ती आमची मैत्री टिकून राहिली. एक समूह आमचा तयार झाला. आमचे मित्र सुधीर कोसके, आम्हाला सतत मार्गदर्शन करणारे विजय पाध्ये आणि ह्या सगळ्या मंडळींचा समूह घेऊन आम्ही हे पुस्तक केलं. पुस्तक अतिशय निवडणुकीच्या घाईगर्दीत केलं. अजून खूप काही लेखतात यायचे होते पण काही वेळेच्या मर्यादेमुळे आम्ही ते घेऊ शकलो नाहीत. तर या सगळ्या पुस्तकाच्या घाईगर्दीत काम करणार आहे आणि अतिशय निवडणुकीच्या घाईत. निवडणुकीचं काम तर असं असतं की उद्याची छापून पाहिजे ते आजच त्या नावं असतं. अशा परिस्थितीत हे पुस्तक आम्ही केलं. आमचे दत्ता सावंत ज्याने हे पुस्तक सगळं मांडलं, त्याची मांडणी केली. ह्या सगळ्या माणसामुळे हा प्रयोग यशस्वी झाला. पुस्तकाचा अंतरंग जे काय आहे ते माझे मित्र आणि प्राध्यापक कृष्णकुमार गावण सांगतील. एक मिनिट. सचिनला देव मानणारे बरेच आहेत पण काही सचिनला विरुद्ध बोलणारे आहेत. त्यांच्याकरता हे पुस्तक निर्मिती केलेली आहे. सचिनने किती मॅचेस जिंकून दिल्या असं बऱ्याच वेळेला वाद होतो. असे काही
आपण कमनशिबी मराठी माणसं असं मला म्हणायला लागेल की ज्या माणसाने 62 वेळा तो मॅन ऑफ द मॅच झाला, 16 वेळा मॅन ऑफ द सिरीज झाला आणि त्या 62 मधल्या 56 मॅचेस आपण जिंकलेलो आहोत. आत्ता अगदी लेटेस्ट मला वाटतं 3 महिन्यापूर्वी असा एक डेटा आला की आत्तापर्यंत इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये 5000 कसोटी क्रिकेटने 5000 शतकं झालेली आहेत. त्याच्यापैकी 667 भारताने केलेली आहेत, भारताच्या फलंदाजांनी. त्या 667 पैकी 100 सचिनची आहेत. आणखी काय पाहिजे? तर असा विश्वविक्रमी जेव्हा त्या कधी बोललं जातं की अरे सचिनने अशा काय मॅचेस जिंकतात, एकदा तर फारच विनोदी काही लोक बोलतात, सचिन आणि गावस्कर स्वतःकरताच खेळले हो. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय? कुठल्या टीममधून? भारतीय टीममधूनच खेळले ना ते स्वतःकरताच खेळले. आणखीन मोठा विनोद म्हणजे सचिन आणि विनोद कांबळी अत्यंत म्हणजे विनोदी त्याच कॅलिबरचा होता त्या शाळेमध्ये खेळत असताना, स्कूल लेवलचे दोघे ग्रेट क्रिकेटर्स. त्यात नंतर तो पुढे येऊ शकला आणि त्याला वेगळी कारणं आहेत. विनोदबद्दलही आम्हाला रिस्पेक्ट आहे, त्यांनी जबरदस्त खेळी केलेले आहेत. पण एकाने असा काही शेरा मला फारच विनोदी हो की त्यावेळेला सचिन आणि विनोद होते, परंतु गावस्करनी सचिनला उत्तेजन दिलं. का? तर गावस्कर सारस्वत आणि सचिन सारस्वत. आता सगळ्यात मोठा विनोद आहे. असो, तर मला हे पुस्तक करावंसं का वाटलं? संजगिरी सारस्वत, सॉरी, हे पुस्तक मला करावंसं का वाटलं की त्यांचं ऋण न फेडण्यासारखं आहे. जसं चित्रपट संगीतामध्ये मला 2 व्यसन आहेत लहानपणापासून, एक चित्रपट संगीत आणि दुसरं क्रिकेट. चित्रपट संगीतला माझा देव शंकर जयकिशन, क्रिकेटमधला सचिन. त्याचं ऋण फेडण्याकरता काहीतरी करावं या ईर्षेने मी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि ह्याचा लेखक मी नाही, ह्याचे लेखक आहेत काही सचिनवर प्रेम करणारे. इकडे सचिनच्या क्लास टीचर बसलेले आहेत, सीमाताई कणसे, त्या पण नंतर वर येणार आहेत. सीमाताई कणसे क्लास टीचर, आता उपप्राचार्य आहेत शारदाश्रममध्ये. नंतर काही अनेक लोकांनी, एक मंदार गोकर्ण म्हणून सचिनच्या क्लब लेवलला आणि मॅचेस खेळलेला आहे, तर मंदार गोकर्णचा लेख आहे. नंतर कळव्याचे सुधाकर फडके इकडे बसले, त्यांनी सचिनचे 6 महिन्याचे असतानाचे फोटो त्यांनी जपून ठेवले. अशी चाहते मला पाहिजेत, ते सचिनबद्दल लिहिणारे, त्यांनी आर्टिकल दिलेलं आहे. नंतर पुण्याला माधव ताटके म्हणून आहे, त्यांनी सचिनचे 2000हून अधिक फोटो आहेत त्यांच्याकडे आणि त्यांनी ते फोटो मला या पुस्तकाकरता वापरायलेले. अशा लोकांकडून सचिनचं कौतुक होणं मला नक्कीच बरं वाटतं. सचिनजी एवढे विश्वविक्रम पाहिले हो, ज्यांनी स्टेडियमला रडवलं हा विश्वविक्रमच आहे. तर आता मी विनंती करतो की हे 4 महारथी बसलेले, त्यांच्या हस्ते आपण पुस्तकाचं प्रकाशन करूया. नको अरे त्यांना कशाला उभं करतो. आता मी सीमाताई कणसेंना वर यायला विनंती करतो. त्यांचा आम्ही स्वरमुद्रातर्फे सत्कार करत आहोत.
नमस्कार. स्टेजवरचे मान्यवर, मला वाटतं वाडेकर साहेब मला ओळखतील कदाचित. मी तुमचं लॉंगेस्ट इंट्रोडक्शन केलं होतं शारदाश्रममध्ये आपण आला होतात. हो. मला सांगायची संधी मिळाली म्हणून तुमच्या सगळ्यांची मी आभारी आहे. आत्ता मी सध्या शारदाश्रम विद्यामंदिरमध्ये व्हाईस प्रिन्सिपल आहे. सचिन ज्यावेळेला शाळेत आला तर त्यावेळेला 84मध्ये मी 81 साली शाळेत नोकरीला लागले. 81 ते 87 मी शाळेच्या क्रिकेटची टीम मॅनेजर होती. आणि त्या काळात मुंबईच्या 70 शाळांमध्ये मी एकमेव महिला क्रिकेट टीम मॅनेजर होती. तर ह्या टीम मॅनेजर असल्यामुळे म्हणजे मुळात मी स्वतः खेळाडू असल्यामुळे मी स्टेट लेवलची कबड्डी खो खो प्लेअर होती. ज्यावेळेला मी शाळेत इंटरव्ह्यूसाठी गेली त्यावेळेला त्यांनी मला विचारलं तुम्ही काही खेळ सांभाळू शकाल का शाळेचे. तेव्हा मी म्हटलं हो हरकत नाही. पण तेव्हा त्यांनी माझ्यावर क्रिकेटचीच जबाबदारी दिली. आणि सुदैवाने द्रोणाचार्य आचरेकर सर हे आमचे कोच होते. ज्यावेळेला आम्ही 82मध्ये मला अजून आठवत आहे मग त्यावेळेला मला वेगवेगळे अनुभव यायला लागले. 82मध्ये पहिल्यांदा शारदाश्रम विद्यामंदिर इंग्लिश मिडियमने 27 वर्ष अंजुमन इस्लाम हे हॅरी शील्डचे विजेते होते. त्यांना बीट करून आम्ही फर्स्ट टाईम हॅरी शील्ड जिंकली. ती ज्यावेळेला जिंकली ती मॅच आमची झालेली शिवाजी पार्कच्या मैदानावर. शिवाजी पार्कच्या मैदानावर मॅच झाल्यानंतर मॅच शेवटचा बॉल होता, शेवटची ओव्हर होती आणि आम्हाला एकच विकेट घ्यायची होती. ती विकेट घेतली आणि मुलं अतिशय आनंदात हॅरी शील्ड जिंकली फर्स्ट टाईम इतक्या वर्षांनी का होईना पण सगळेजण नाचत गाचत तंबूमध्ये परतले. तंबूमध्ये परत आल्या आल्या आमच्या द्रोणाचार्य सरांची जर शिस्त ही एवढी विलक्षण होती की त्यांनी पहिल्यांदा कॅप्टनला ओरडले आणि अक्षरशः एक फटका मारला. सगळेजण 2 मिनटं पालक सगळे म्हणजे हजर असलेले सगळे प्रेक्षक सगळे बघत बसले की एवढी चांगली मॅच जिंकून आली आणि सर एवढे चिडले का. तर सर चिडले होते कारण याचं कारण एवढंच होतं की तुम्ही चुकीच्या मार्गाने ती विकेट घेतलीत. विकेट घेताना तुम्हाला मी जे शिकवलं त्या मार्गाने तुम्ही ही विकेट घेतली नाहीत. मगाशी इथे बोलताना फार संदर्भ आला होता की सचिनची एकाग्रता किंवा सचिनचं कॉन्सन्ट्रेशन. हे सांगायला मला अतिशय आनंद होतो की ज्या ज्या वेळेला आमची मॅच असायची कुठल्याही ऑपोजिट टीमबरोबर त्या वेळेला सरांची एक शिस्त होती. ओपनर ज्यावेळेला मॅच ज्यावेळेला सुरू होते आणि 2 ओपनर ज्यावेळेला जातात त्याला पुढच्या 2 बॅट्समॅननी पॅड बांधून टेनच्या बाहेर उन्हात बसायचं की जेणेकरून तुम्हाला बॉल दिसला पाहिजे. आणि हे नॉनस्टॉप तुम्ही बघत बसायचा बॉलकडे जेणेकरून तुम्ही ज्यावेळेला मैदानात उतरा कारण टेनच्या आतून तुम्ही गेला तर तुम्हाला मैदानावर ऊन आणि याचा त्रास होईल म्हणून. आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन सतत ते सचिनला तर काय सचिनलाच नाही पण शारदाश्रमच्या सर्व प्लेयर्सना या कॉन्सन्ट्रेशनचा खूप उपयोग झाला. आणि अशा प्रकारे आमची जी शिस्त होती त्या शिस्तीमुळे आज सचिनच नाही पण सचिन बरोबरचे बाकीचे प्लेयर्स पण सांगायला एवढा अभिमान वाटतो की एक काळ असा होता की जवळजवळ शारदाश्रमचे आमचे 5-6 प्लेयर्स म्हणजे अजित आगर सचिन विनोद अजित आगरकर त्याच्यानंतर प्रवीण आमरे चंद्रकांत पंडित एवढे सगळे प्लेयर्स आमचे एका वेळेला टीममधनं खेळत होते की शारदाश्रम म्हणजे जणू काही त्यावेळेला एक अतिशय फेमस शाळा होऊन बसलेली होती. पण सांगायचं तात्पर्य थोडक्यात असं की सरांनी जी शिस्त लावली की सकाळी 6:30 वाजता सचिन सरांबरोबर मैदानाला पाणी मारायला पण हजर असायचा. आणि अजूनही पहिल्यापासून एवढ्या चांगल्या घराण्यात म्हणजे मध्यमवर्गीय पण चांगल्या घराण्यात वावरलेला मुलगा कुठल्याही प्रकारचा कधी गर्व नाही कधीही कोणाशी उद्धटपणे बोलणं नाही. डाऊन टू अर्थ अतिशय पोलाईट मुलगा अतिशय सगळ्यांना रिस्पेक्ट देणारा. आजही तो इतक्या मोठ्या शिखरावर जाऊन पोचलेला असून सुद्धा तो सचिन तो आम्हाला अजून तो तसाच बालिश वाटतो. परवाचीच मी गोष्ट सांगते ज्यावेळेला रणजी ट्रॉफी झाली पानखेडे स्टेडियमवर मला वाटतं नोव्हेंबरच्या अगोदर त्यावेळेला मी फायनल डेला मी गेलेली होती. बक्षीस समारंभ झाल्यानंतर त्याला मी नुसती एक हाक मारली. बऱ्याच दिवसांनी भेट झाल्यामुळे त्यांनी पण जरा थोडंसं ओळखीचा आवाज एवढं मात्र तो बोलला. बॉडीगार्डनी आपलं एवढं मोठं त्याला जायचं नाही म्हणून केलं तर नाही माझा ओळखीचा आवाज आहे. मागे येऊन बघितलं तरी त्याला ओळखता नाही कारण मी चष्मा लावलेला होता. कारण पूर्वीची मी आणि आताची मी म्हणजे अर्थात खूपच फरक झालेला आहे. कारण 81ची मी सचिन शाळेत असतानाची मी आणि आताची मी म्हणजे फरक खूपच आहे. त्यामुळे थोडा पण त्याने माझा आवाज ओळखला आणि शेवटी तो येऊन 15-20 मिनटं बोलून माझ्या मुलाबरोबर संवाद साधून म्हणजे अजूनही इतक्या वर्षांनी सुद्धा सचिन तोच आहे. हेच मला तुम्हाला सांगायचं की कितीही मोठ्या मुलं असोत मोठ्या शिखरावर पोहोचला पण त्याने स्वतःचं म्हणजे नम्रता पोलाइटनेस शिक्षकांबद्दलचा आदर हा त्याच्या मनात अजूनही तोच आहे. अर्थात तो एवढा बिझी असतो त्याच्यामुळे त्याला शाळेकडे जायच्या कार्यक्रमांवर यायला वेळ मिळत नाही. ह्याचा बऱ्याच लोकांनी त्याचा म्हणजे
काय म्हणतात मिसअंडरस्टँडिंग पण खूप आहे की तो शाळेकडे बघत नाही हे नाही त्याचे स्वतःचेच व्यवहार आहेत. त्या परवा दिवशी जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकले त्याला मी त्याच्या आईला जेव्हा फोन केला ती आईसुद्धा म्हणजे इतकी आनंद म्हणजे जे आनंदाश्रू वाहत होते रात्री 11:15 वाजता त्या बाईने मला फोन केला आणि त्या माझ्याशी म्हणाल्या की दळवी माझं पूर्वीचं नाव दळवी. दळवी टीचर मी तर नुसतं जन्माला घातलं, तुम्ही त्याला वाढवलं, तुम्ही त्याला एवढ्या शिखरावर नेऊन पोचवलं. एका एवढ्या जगविख्यात क्रिकेटपटूची आई ज्यावेळेला हे शब्द काढते त्याला खरोखर आम्हाला धन्य वाटतं की आमच्या सगळ्या शिक्षकांना सुद्धा आज या जगात तितकाच मान आहे. आणि म्हणून मी म्हणते असेच सगळे विद्यार्थी होत हीच आमची तुमच्या प्रार्थना. आता मी सुधाकर फडके यांना रंगमंचावर यायची विनंती करतो. सुधाकर फडके यांनी सचिनचे 6 महिन्याचे असताना फोटो काढलेले आहेत आणि ते जपून ठेवले आणि 24 वर्ष त्यांनी प्रयत्नही केला नाही की सचिनला भेटायला जावं. पण जेव्हा सचिनला कळलं की तेव्हा त्यांनी त्या सगळ्या कुटुंबाला MIG मध्ये बोलवलं, त्यांची भेट घेतली, त्यांनी काढलेल्या प्रत्येक फोटोवर सचिननी सही केली. हा सचिनचा मोठेपणा. धन्यवाद. आता मी बोलवतोय माधव ताटके यांना, पुण्याचे आहेत माधव ताटके, आणि नारायणराव फडकेंनी बोलवते. नारायणराव फडके हे यांचं नाव लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये आहे की गेली 60 वर्ष हिंदी चित्रपटसृष्टी, मराठी चित्रपटसृष्टी त्याचे सगळे पोस्टर्स, तिकीट्स वगैरे सगळे यांचा संग्रह केलेला आहे नारायण फडके यांनी. आणि नारायण फडकेंमुळे माझी ओळख झाली माधव ताटके, ज्यांनी सचिनचे जवळ 2000हून अधिक फोटो प्रिझर्व केलेले आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे जवळ 2-4 हजार लोकांच्या सह्या आहेत. असं एक विक्रमी व्यक्तिमत्व माधव ताटके. आणि नारायणराव फडके हे पुण्याचे आहेत. त्यांचा सत्कार त्यांना गुच्छ दे. ट्रॉफी एकच देतोय पुण्याच्या, कारण नारायणरावांचा सत्कार मला नंतर करायचं, चित्रपट संगीताला कॉन्ट्रीब्युशन योगदान आहे त्यांचं म्हणून. धन्यवाद.